गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनार्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्णकलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसां सभक्ति श्रियं हरिपुरटसुन्दरदुती कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशचिनन्दन। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आजनुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंधे 29 अध्याय। आजकेर आलोचना 30 থেকে 63তম শ্লোক থেকে। राजा पुरंजनेर काहिनीर सार संक्षेप সেই উপলক্ষে 922তম भागवत रसमाधुरी सेमिनार क्लासे उपस्थित समस्त भक्तमंडली ममतामयी मातृमंडली सकल के जानाई आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी।
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। भागवत महत्व दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसारे श्रीमद्भागवत कथार सौभाग्य कोटि जन्मेर सुकृतिर फलेई हय। आमरा सकले सत्यिकारे भाग्यवान एवं भाग्यवती नियमित भागवत कथा श्रवण करछि। श्लोक नम्बर 30 एवं 31 एक ही संगे रयेछे। खुत परित यथा दीनः सारमेय गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा। तथा कामशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपधर्जो वा मध्ये वा जातिदिष्टं प्रिया प्रियं। खुत परित यथा दीनः सारमेय गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदेनमेव वा। यथा कामशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपरजधो वा मध्ये वा जातिदिष्टं प्रिया प्रियम। नारद मुनि बोलছেন ক্ষুধায় কাতর কুকুর যেমন গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে তার প্রারব্ধ অনুসারে কোথাও বা দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়, কোথাও বা এক মুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিভিন্ন বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কখনো সে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয়, কখনো বা নিম্নতর জীবন প্রাপ্ত হয়, কখনো বা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, কখনো বা নরকে পতিত হয়, কখনো বা মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে। এইভাবে সে কখনো সুখ আর কখনো দুঃখ ভোগ করে। আর দুঃখ ভোগ করলেও যেহেতু অজ্ঞানময় জীবনে আছি, দুঃখটাকে দুঃখ অনুভব করতে পারে না। এটা এই নারদ মুনির এই আলোচনা কেবলমাত্র প্রাচীন বহির্সতের জন্য নয়, আমাদের সকলের জন্য। আমরা সকলেই এইভাবে কভু স্বর্গে কভু নরকে বা চুবায়, কখনো স্বর্গে গেছি, কখনো এই জগতে, কখনো মানুষ কীটপতঙ্গ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে বা জং জং বাপি স্মরণ ভাবম। আমার এই জীবনের চিন্তা চেতনা আচার ব্যবহার সব মিলে পরের জীবনে আমাকে সেই রকম একটা শরীর ভগবান দেবেন। ভগবান যে বড় দয়ালু, আমার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তিনি যে বাঞ্ছা কল্পতরু, যে যে যা বাঞ্ছা পোষণ করে তিনি তার মনের বাসনা পূরণ করার জন্য তিনি রয়েছেন। আমি সকালে ভাগবত পাঠ করছিলাম, বলছিলাম ভগবান তিনি যে অফিস খুলে বসে আছেন,
আসো, তোমার কাছে যত তোমার মনের বাসনা জমা আছে আমার কাছে বলো। আমি যে তোমার অভাব পূরণের জন্য, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। ভগবান বলছেন আমি তো তোমার একমাত্র সাহায্যকারী, তোমার পাশে দাঁড়ানোর একমাত্র বন্ধু। আমি প্রতিদিন 4:30 থেকে 5টা পর্যন্ত অফিস খুলে বসে থাকি এবং সকাল 7টা বা কোনো মন্দিরে 7:30 থেকে 1টা পর্যন্ত, বিকাল 4টে থেকে রাত্রি 8:30 পর্যন্ত। আসো, তোমাদের মনের বাসনা ব্যক্ত করে আমার কাছে প্রার্থনা করো, আপিল করো, আমি যে রয়েছি তোমার সাথে। তাই যে জীবন লাভ করতে চায়, কিন্তু নারদ মুনি অত্যন্ত কঠিনভাবে কথা বলে আমাদের বুঝাচ্ছেন। সারমেয় গৃহম গৃহম। সারমেয় মানে কুকুর। এখন আবার বলতে গেলে কুকুরের জীবন তো অনেক উন্নত। কুকুর যেভাবে যত্ন পাচ্ছে, বড় বড় গাড়ি চড়ছে, কিন্তু সাধারণ কুকুর রাস্তায় যে কি বলে, যে নেংটি কুকুর না কি বলে, কি ভাষায় বলবে, ক্ষুধার জ্বালায় খুদ পরিত যথা দিন, ক্ষুধায় কাতর হয়ে বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করে। কোথাও এক মুঠো খাবার পায়, কোথাও লাঠির ডান্ডা খায়। হ্যাঁ, ঠিক সেরকম আমাদের তথা কামাশয় জীব, ঠিক সেইভাবে আমাদের জীবনও উচ্চাবচ প্রথা ভ্রমণ। কখনো উচ্চ স্বর্গ দেবতা, কখনো নরকে দণ্ড। আমরা সে 3 কুকুরের কাহিনী শুনেছি না? 3 কুকুরের কাহিনী অনেকবার বলেছি, আরেকবার বলি। 3টা কুকুর ছিল একটা গ্রামে। তারা আলোচনা করছে, এই দেখো এই বাবুর বাড়িতে কত বড় প্যান্ডেল হচ্ছে। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে বিরাট উৎসব হবে। তখন আরেক কুকুর বলছে, হ্যাঁ উৎসব মানে তো ভোজন, বিশাল ভোজনের ব্যবস্থা থাকবে, আমরাও এখানে ভাগ বসাবো। তখন 3য় কুকুর বলছে, আরে দূর, এখানে কি আর সবার প্রবেশ অধিকার আছে নাকি? গ্রামের সবাই নেমন্তন্ন পায়নি। যারা বড় বড় কি বলা যায় বাবু, ভিআইপি, তাদের নেমন্তন্ন আছে, সবাই এখানে আসতে পারে না। তখন প্রথম কুকুরটি বলছে, আচ্ছা আমরা একটু চেষ্টা করি তো, আমরা এখানে ঢুকতে পারি কিনা। তো প্যান্ডেলের চারিদিকে কুকুরটি ঢুকতে ঢুকতে এক জায়গায় ছিদ্র পেয়েছে, ওখানে মুখটা ঢুকিয়ে একটু নাড়তে নাড়তে ছিদ্রটা বড় করে ঢুকে পড়েছে। আর যেই ঢুকে পড়েছে, যারা রান্না করছিল কিচেনে তাদের নজর পড়েছে। হ্যাঁ, তাদের নজর পড়েছে। আর নজর পড়তেই আচ্ছা করে কড়াইতে গরম জল ফুটছিল, গরম জল ছুঁড়ে মেরেছে। আর বেচারা কুকুরটা কাউ 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 চিৎকার করে কান্না করতে করতে দৌড়ে পালিয়েছে। তখন 2টো কুকুর বলছে, কি রে গেলি আর এলি? বলে, যেতে যেতেই গরম গরম, যেতে যেতেই।
বাহ, তা দারুণ খাতির করছে, হ্যাঁ তুইও যা। তখন দ্বিতীয় কুকুরটি গেছে, ইয়ার বলেনি যে আমাকে গরম জল ছুঁড়ে মেরেছে, বলেনি। সংসারে তাই হয়, আমি ঠকেছি তুমিও ঠকো। তো ওই দ্বিতীয় কুকুর গেছে, এও দেখছে ওই কুকুরটা ঢুকেছে, মানে ও তাড়াতাড়ি ওই ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়েছে। আগের কুকুরটা গেছে তো রাস্তা হয়ে গেছে। আর তিনটা কুকুর একই রকম দেখতে। আর তো ওখানকার ভিতরের লোকটা দেখছে ওই কুকুরটি তো আবার এসছে। তখন কি করেছে, আগুন জ্বলছিল না, ওই গরম কাঠ নিয়ে আচ্ছা করে মারা শুরু করেছে। তখন সেও কাঁও কাঁও চিৎকার কান্নাকাটি করে বেরিয়েছে। তখন প্রথম কুকুরটা তো জানে, 3 নম্বর কুকুরটা বলছে কী রে, আরে বলো না, যেতে না যেতেই বসিয়ে দিল, যেতে না যেতে। ভিআইপি আদর করেছে, তাই না? এরা মনে করছে যে আদর করে মানে খাইয়েছে, যেতে না যেতে। অনেক লোক লাইন দিয়ে আছে, এত ওইকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়েছে খাইয়ে, বলে আমি একটু যাই, হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যা। তৃতীয় কুকুরটা গেছে, ওরা দেখছে একটাই কুকুর বারে বারে আসছে, আর যেই ঢুকেছে ওরা প্ল্যান করে তাকে ঘিরে বলে একে আর ছাড়া যাবে না, এই বস্তার ভিতরে ভর, ধরে বস্তার ভিতরে মুখ বেঁধে ফেলে রেখেছে। তো এদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে। এদিকে বাইরে দুটো কুকুর চিন্তা করছে কি ব্যাপার, মনে হয় ভারী বিপদ হয়ে গেছে। আরে আমার তো জানছিলাম ভিতরে বিপদ, না যেতে দিলেই ভালো হতো। এরকম এরা বাইরে খুব দুঃখ প্রকাশ করছে, আর এদিকে ভিতরে চিন্তা করছে এই খাওয়া দাওয়া তো সব শেষ হয়ে গেল, এটাকে এখন কি করবি? বলছে খুলে আর 2-4 ঘা লাগিয়ে ছেড়ে দে, বস্তা খুলে 2-4 ঘা পিটিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ও তখন গা ঝাড়তে ঝাড়তে আসছে। তখন এরা চিন্তা করছে কিছু একটা বিপদ হয়েছে। এরা বলছে কী রে এত দেরি হলো যে? আর বলিস না, তারা কি আর ছাড়ে রে? হ্যাঁ, কত দিনের পরে পেয়েছে, এমনি আর ছাড়ে? এমনি আর ছাড়ে মানে এত মার খেয়েছে তো। এরা মনে করছে হয়তো খুব আদর যত্ন করে, আত্মীয় স্বজন বাড়িতে এলে ছাড়ে না। না, এই দিদি তুমি চলে যাবে, একটু বসো না গল্প করি, হ্যাঁ কতদিন পরে দেখা হয়েছে, হয় না? এরকম মনে করছে যে এমনি কি আর ছাড়ে রে। ব্যাস, এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। হ্যাঁ, কখনো নরকে গিয়ে ডান্ডা খাচ্ছে, ডান্ডা। এই ডান্ডা যতক্ষণ না পড়বে আমাদের হোঁশ হয় না। তো সেই জন্য বলছে কৃষ্ণ নাম ভজলে মনুয়া সংসার तर जाएगा, क्या लेके आया जग में क्या लेके तू जाएगा। তুমি কি নিয়ে এসছো জগতে, কি নিয়ে যাবে। কৃষ্ণ নাম ভজলে মনুয়া সংসার तर जाएगा। কৃষ্ণ নাম, যাই হোক, উপর অধ বা মধ্যে বা জাতি দৃষ্টং প্রিয়া প্রিয়। প্রিয়া প্রিয় মানে প্রিয়া মানে সুখ, অপ্রিয় মানে দুঃখ। এইভাবে কখনো স্বর্গে, কখনো মধ্যে, কখনো নরকে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে এই জগতে আমরা কষ্ট ভোগ করছি ত্রিগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। সত্যগুণে উপরে, রজগুণে মাঝখানে, তমগুণে নিচে। আমাদের জীবন প্রণালী, আমরা সেদিকে চিন্তা না করে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলেছি। তাৎপর্য, এখানে জীবের অবস্থা একটি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভাগ্যবশত কুকুরের মালিক ধনী হতে পারে,
আবার ভাগ্যবশত সে একটি পথের কুকুরও হতে পারে। ধনী ব্যক্তির কুকুর রূপে যে ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে, পাশ্চাত্য দেশে কখনো কখনো শোনা যায় যে কোনো ধনী ব্যক্তি তার উইলে তার কুকুরের জন্য কোটি কোটি টাকা রেখে গেছে। আবার বহু কুকুর রাস্তার ঘাটে অনাহারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই কুকুরের সঙ্গে জীবনের এই তুলনাটি অত্যন্ত উপযুক্ত। একজন বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু বুঝতে পারেন যে তাকে যদি একটি কুকুরের মতো জীবনযাপন করতে হয়, তাহলে তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কুকুর হওয়াই সবচেয়ে ভালো। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আচ্ছা এই তুলসী মালা পরার উদ্দেশ্যটা কি? তুলসী মালা কেন পড়তে হয়? তখন মহারাজ এই কুকুরের উদাহরণ দিতেন। দেখেছ রাস্তাঘাটে কুকুর ঘুরে বেড়ায়, কখনো কখনো কর্পোরেশনের লোকেরা আসে, কুকুরগুলোকে তুলে নিয়ে যায়, দিয়ে মেরে ফেলে বা অন্য কোনো শহরে ছেড়ে দিয়ে আসে। কিন্তু যেই কুকুরের গলায় বেল্ট আছে সেই কুকুরকে তারা ধরে না, তারা জানে এই কুকুরের মালিক আছে। ঠিক সেই রকম যারা আমরা তুলসীর মালা পরেছি, আমাদের বেল্ট আছে, আমরা ভগবানের কুকুর, আমাদেরকে যমরাজ ধরবে না। তুলসীর হার না পরে যে ছাড়, জমালয়ে বাসতার। তো তাই তুলসী মালা পড়ুন। তুলসী মালা পরলে যমরাজ ধরবে না। হ্যাঁ, গত পরশুদিন একাদশী মাহাত্ম্য পড়তে গিয়ে শিলভদ্রের কাহিনী পড়ছিলাম। সেখানে যমরাজ বলছেন যমদূতদের, যারা তুলসীর মালা পরে, যারা তিলক করে, যারা হরিনাম করে, যারা সৎ পথে চলে, যারা লোকের উপকার করে, যারা ঠাকুর দেবতাকে দেখলে প্রণাম করে, পূজা করে, কেবল ভগবানের প্রসাদ পায়, তাদের কাছে যাবে না, তাদেরকে ধরবে না, তাদেরকে দূর থেকে প্রণাম করে তুমি চলে আসবে, নাহলে বিপদ হয়ে যাবে আমাদের। তো তাই প্রভুপাদ বলছেন ভগবানের কুকুর হও, গড সেবা করো, ডগ সেবা করতে যেও না। জড়জগতে একটি কুকুর কখনো কখনো উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে, কখনো কখনো সে পথে ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু চিৎজগতে কৃষ্ণের কুকুর নিরন্তর দিব্য সুখ উপভোগ করে। তুমি তো ঠাকুর, তোমারও কুকুর বলিয়া জানহ মোরে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছে। এইভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণবের কুকুর হতে চেয়েছেন। কুকুর সর্বদা তার প্রভুর দরজায় মোতায়েন থাকে, তার প্রভুর অবাঞ্ছিত কোনো ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করতে দেয় না। তেমনি বৈষ্ণবের সেবায় যুক্ত সর্বতোভাবে তার প্রসন্নতার চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করা যায় না। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ছাড়াও এই জড়জগতে যদি কেউ সত্যগুণের বিকাশ সাধন না করে, তাহলে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে না। সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় 14 অধ্যায়ে 18 শ্লোকে বলেছেন, ঊর্ধ্বম গচ্ছন্তি সত্যস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসা জঘন্য গুণবৃত্তিস্তা অধো গচ্ছন্তি তামসা। যারা সত্যগুণে অবস্থিত তারা উচ্চতর লোকে যায়, যারা রজগুণে অবস্থিত ভূলোকে বিরাজ করে, যারা তমগুণে অবস্থিত তারা নরকে অধপতিত হয়। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে এবং জীবের সত্য, রজ ও তমগুণের বিকাশ সাধন জন্য সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, রাজসিক ব্যক্তিরা মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে এবং তামসিক ব্যক্তিরা নিম্নতর জঘন্য জীবনে অধপতিত হয়। পরের শ্লোক, দুঃখে স একতরেণাপি দৈব ভূতাত্ম হেতুষু
जीवस्य न व्यवच्छेदः सच्चेत् तत्प्रतिक्रिया सच्चेत् तत्प्रतिक्रिया दुखे से कतरेनापि दैवभूतात्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः सच्चेत् तत्प्रतिक्रिया जीव तार दुर्भाग्यजनित क्लेश अन्यान्य जीवेर द्वारा प्रदत्त क्लेश अथवा तार देह मन सम्पर्कित क्लेश থেকে मुक्त হওয়ার सर्वदा चेष्टा करे किन्तु प्रतिकारेर समस्त प्रचेष्टा सत्त्वेও प्रकृतिर नियमे तादेर बद्ध थाकते হয়। तीन प्रकार क्लेश आदि दैविक आदि भौतिक एवं आदि आध्यात्मिक तीन क्लेश থেকে मुक्त हওয়ার अनेक प्रचेष्टा करे किन्तु पेरे उठे ना। तीन क्लेश থেকে मुक्त हওয়ার एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत अध्याय धर्म भागवत में द्वितीय श्लोक धर्मापज्जित कैतवत्र निर्मत्सराणां सतम वेद्यम वास्तवमस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। যেরকম আমাদের খেতে কখনো কখনো আগাছা জন্মায়, আগাছাগুলো কেটে দিলে আবার মূল থেকে গজাতে শুরু করে, কিন্তু মূল সব উপড়ে ফেলে দিলে আর আগাছা জন্মাবে না। এই ত্রিতাপ দুঃখের অনেক রকম প্রচেষ্টা, ডাক্তারি চিকিৎসা, কবিরাজি চিকিৎসা, এগুলো সে আগাছাকে কেটে দেওয়ার মতো, মূল নষ্ট হয় না। মূল নষ্ট কী হবে? যদি নিয়মিত ভাগবত শ্রবণ করে, তাহলে আমাদের পরের জীবনে আর ত্রিতাপ দুঃখ থাকবে না। আবার সেই কুকুরের কথা লিখছেন প্রভুপাদ। একটি কুকুর যেমন এক টুকরা রুটির জন্য অথবা শাস্তি পাওয়ার ভয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, ঠিক তেমনি জীব সুখভোগের জন্য জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্য নানাভাবে পরিকল্পনা করে নিরন্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ত্রিতাপ দুঃখ, তিনটে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় ভাগবত। ব্যাসদেব নিজে ভাগবত में লিখেছেন এই কথা, আর সম্রাট কুলশেখরও লিখেছেন ইদম শরীরম শতসন্ধি জর্জরম পতত্তবসম পরিণাম পেশলম কিম ঔষধম পৃচ্ছসি মূঢ়মতে। এই শরীরে 100টা গাঁটের ব্যথায় আমি জর্জরিত, কি ওষুধ আছে ব্যথা বেদনার থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য, উপশম পাওয়ার জন্য? কৃষ্ণ রসায়নম নিরাময়ম কৃষ্ণ রসায়নম। এই নিরাময়ের একমাত্র ঔষধ হচ্ছে ভাগবত কথা শুন। কিন্তু আশ্চর্য মেত অবধি মনুষ্য লোক, সাধারণ লোক জানে না। তার জন্য এখানে বলছেন নিরন্তর দুঃখ দুর্দশা নিবৃত্তির জন্য এখান থেকে ভেলোর, ভেলোর থেকে আরও কোথায় কোথায় যাচ্ছে, ব্যাঙ্গালোর, আমেরিকা, লন্ডন, চিকিৎসার জন্য লোকে দৌড়াচ্ছে। সেটিকে বলা হয় জীবন সংগ্রাম। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই যে আমাদের দুঃখজনক পরিস্থিতি দূর করার জন্য কত রকমের পরিকল্পনা করতে আমাদের বাধ্য হতে হয়। আর এক প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আরেক প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে কত কষ্ট ভোগ করে, আর সে যদি ধনী হতে চায় তাহলে তাকে নানাভাবে কষ্ট করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রতিকারের প্রকৃত পন্থা নয়। পক্ষান্তরে তা হচ্ছে মায়ার বন্ধন। কেউ যদি তার পরিস্থিতির প্রতিকারের চেষ্টা না করে, তার পূর্বকৃত কর্মের প্রভাবই সব কিছু লাভ হচ্ছে জেনে সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং কৃষ্ণ ভক্তি বিকাশের জন্য তার শক্তির সদ্ব্যবহার করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট হতে পারে। সে কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। তস্যৈব হেত প্রয়তেত কোবিদ न लभ्यते जद भ्रमताम उपर्जिउध तद लभ्यते दुःख वदन्नत सुखम कालेन सर्वत्र
গভীর রহস্য। নারদ মুনি তিনি ব্যাসদেবকে বোঝানোর সময় এই শ্লোকটা বলেছিলেন, যারা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান দার্শনিক মনোভাবাসম্পন্ন তাদের কর্তব্য হচ্ছে উচ্চতর ব্রহ্মলোক থেকে নিম্নতর পাতাললোক পর্যন্ত ভ্রমণ করেও যা পাওয়া যায় না সেই বস্তুটি প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা। ইন্দ্রিয় সুখ তো কালের প্রভাবে আপনা থেকে লাভ হয়, ঠিক যেমন কামনা না করলেও কালের প্রভাবে দুঃখ ভোগ হয়ে থাকে। এই সংসারের অভাব মেটানো, খাওয়া পড়া মিটবেই। আপনি পড়াশোনা করে বড় চাকরি করুন বা মূর্খ ব্যক্তি, ভগবান সবার জন্য আহার রেখেছে, তার জন্য বেশি প্রচেষ্টা না করে। নারদ মুনি বলছেন কপালে যা আছে জুটবে। সব থেকে বড় প্রয়াস করা উচিত হরি ভজন, যেখানে বলছেন ন লভ্যতে যৎ ভ্রমতাম উপরি উধ, বলছে ব্রহ্মলোক থেকে নিম্নলোক পাতাল লোক পর্যন্ত ভ্রমণ করে যেটা পাওয়া যায় না, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচ্ছে। ব্রহ্মার গোলকের প্রেম ধন হরিনাম সংকীর্তন, রতি না হইল কেন তাই। গোলকের, এই গোলক বৃন্দাবন থেকে আনা হয়েছে, গোলক বৃন্দাবন থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে এই হরিনাম। যেখানে হোক এই হরিনামটাকে ধরে রাখতে হবে, তাহলে সমস্ত সমাধান হবে। মহাপ্রভু বলেছেন ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সমাধান। যদি ঠিক মতো হরিনাম না করেন অর্থ লাভ হবে, এই জগতে ধনী হয়ে যাব। যদি অপরাধযুক্ত নাম করেন, আর যদি শুদ্ধ নাম করেন কৃষ্ণ প্রেম লাভ করে দিব্য আনন্দ ভগবত ধামে যাও। লস নেই, লস নেই। যেভাবেই ও যেন শুদ্ধভাবে হোক অশুদ্ধভাবে হোক, অপরাধ মুক্ত অপরাধযুক্ত হরি নামটা যেন করি। ব্রহ্মার দুর্লভ এই হরিনাম। এনে মহাপ্রভু বলছেন এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, হরিনাম মহামন্ত্র লহ তুমি মাগি। এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগে, মায়া নাশ করার জন্য আমি ঔষধ নিয়েছি। ঔষধ কী ঔষধ? হরিনাম মহামন্ত্র। তো হরিনাম করলে আমাদের জীবনের উন্নতি, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের জীবনের সর্ববাঞ্ছা পূর্ণ হবে এই হরিনামে। তাই জড়জাগতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় সময়ের অপচয় না করে কেবল কৃষ্ণ ভাবনামিত বিকাশের চেষ্টা করাই উচিত। এখন তো আমাদের ইনকাম আছে, যৌবন আছে, সবার সম্মান পাচ্ছি। এখন যদি বলে একটু হরিনাম করুন, একটু গীতা পড়ুন, আরে অনেক সময় আছে, এখন এইসব করে সময় নষ্ট করব না, এখন টাকা ইনকাম করতে হবে, ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে হবে, তাদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু যখন মারা যাওয়ার পরে তখন বলে রাম নাম সত্য হ্যায়। এতদিন ভাবছিলাম টাকা পয়সা সত্য হ্যায়, এখন বুঝতে পারছি রাম নাম সত্য, আমার সঙ্গে আর কিছুই যাচ্ছে, আর সব ঝুটা হ্যায়, রাম নাম সত্য হ্যায়। এক প্রকার উন্নতি সাধনের অর্থ হচ্ছে অন্য আর এক প্রকার দুঃখময় পরিস্থিতি স্বীকার করে। একদিকে উন্নতি তো আর একদিকে দুঃখ। যেরকম আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে একটা লোকের প্রচুর পরিমাণে পায়খানা হচ্ছে, পায়খানা, পাতলা পায়খানা। তাকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে, ডাক্তার থেকে ওষুধ নিয়ে এসে দেওয়া হয়েছে, পায়খানা বন্ধ, মুখ দিয়ে বমি হওয়া শুরু হয়েছে।
এবারে বমির ওষুধ খেয়েছে, তখন উপরে বন্ধ নিচে বন্ধ, পেট ফুলতে শুরু করেছে। পেট ফোলার ওষুধ, যাতে পেট ফোলা কমে যায় ওষুধ দিয়েছে, জ্বর এসে গেছে, একটার পর একটা ছাড়ছে না। দুঃখ। কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিকাশ চেষ্টা করি, হরিনাম করি। কৃষ্ণ ভাবনামৃত মানে তিনটে কাজ: হরিনাম করা, হরি পূজা, হরি শাস্ত্র পাঠ, বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। তাহলে জাগতিক সমস্ত দুঃখ দুর্দশার নিবৃত্তি হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন, কৌন্তেয় প্রতিজানিহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। হে কুন্তিপুত্র, ঔদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে আমার ভক্তের কোনো বিনাশ নেই। যিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করেছেন, সব রকম আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক এবং আদি দৈবিক ক্লেশ সত্ত্বেও কখনো তিনি বিনষ্ট হবে না। তাদের এই ক্লেশ থাকলেও ক্লেশ তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তো এই দুটো শ্লোক, তিনটা শ্লোক পড়লাম, 31, 30, 31, 32। গতকালকে সেই বালাজি ভগবানের লোন নিয়ে বিয়ে করার কাহিনী আর কিছু অংশ বাকি থেকে গেছে। তো কুবেরের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকার লোন নিয়ে ভগবান বিশাল বিবাহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন। 33 কোটি দেবদেবী এসেছেন বিয়েতে অংশীদার হয়ে, বরযাত্রী হয়েছেন, এবং বিশাল আয়োজন, যেখানে ব্রহ্মাও এসেছেন, শিব ঠাকুর এসেছেন, নারদ মুনি এসেছেন। ভগবান সবাইকে বিয়েতে আমন্ত্রণ দিয়েছেন। বিশাল বিবাহযোগ্য অনুষ্ঠান। বিবাহ হয়ে গেল পদ্মাবতীর সঙ্গে বালাজি, আর বকুলা দেবী হচ্ছেন মা যশোদা। তো তিনারা আছেন। এদিকে বিয়ে বাড়িতে অংশগ্রহণ করার পরে রিসেপশান, বউ ভাত বা যা যা বলুন সব সম্পন্ন হয়ে গেছে। ভগবান পদ্মাবতীকে নিয়ে ঘর সংসার করছেন। হ্যাঁ, সেই তিরুপতি পাহাড় আছে যেখানে বালাজি আছেন, তার নিচে একটা জায়গা শ্রীনিবাস ম্যাঙ্গাপুরম বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে আছে। এদিকে নারদ মুনির কাজ চালু হয়েছে। তার যে স্বভাব, তিনি ওখান থেকে চলে গিয়ে লক্ষ্মীর কান ভাঙিয়েছেন। মা লক্ষ্মী আছেন কোলাপুরে। ওখান থেকে প্রায় অনেকটা দূর, অনেকটা। কোলাপুর হচ্ছে মহারাষ্ট্রে, আর তিরুপতি আছেন, বালাজি আছেন অন্ধ্রপ্রদেশে। তো অনেক দুটো স্টেট দূর আছে ভালো। তো মা লক্ষ্মীর কান ভাঙে, কি লক্ষ্মী মা তুমি কি করছো, কার ধ্যান করছো? বলে পতিদেব কখন ফিরে আসবেন। আর তোমার পতিদেব, তুমি আর আশা করো না। বলে কেন? তোমার পতিদেব আরেকটা সংসার পেতে বসেছেন, আরেকটা বিয়ে করেছেন তোমাকে ছেড়ে। এটা কি করে সম্ভব? আমি তো লক্ষ্মী নারায়ণ, আমি লক্ষ্মী নারায়ণের সময় লক্ষ্মী থাকি। আরে তুমি ছাড়ো, আমি সবে এই বিয়ে বাড়ি অ্যাটেন্ড করে এলাম। বিশাল বিয়ে, সবাইকে ডাকা হয়েছে, সমস্ত দেব দেবী ব্রহ্মা শিব সবাই এসেছিলেন, শুধু তোমাকে ডাকেনি। আর সবাই, কেন তুমি গেলে অসুবিধা আছে, তোমাকে ডাকেনি। বিশাল বিয়ে, কি সুন্দরী বউটা হয়েছে পদ্মাবতী। যা যা বলে নিজের স্ত্রীর মাথা খাওয়া যায়, বাস আচ্ছা করে। নারদ মুনির কাজ স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া বাঁধানো। মোটেই বিশ্বাস করছে না। চলো, কোথায় সংসার করে আছেন, আমি তোমাকে নিয়ে যাই, চলো। নিয়ে এসে দূর থেকে দেখিয়েছেন, এই দেখো তোমার প্রভুর আলাদা সংসার, দেখো পদ্মাবতীকে নিয়ে ঘর করেছে। আর লক্ষ্মী এসে একদম ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝগড়ায়, ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, তুমি আরেকটা সংসার পেতেছ, এই সেই প্রথমে পদ্মাবতীর সঙ্গে ঝগড়া, তুমি জানো না এই লোকটি বিবাহিত লোক,
এমন ঝগড়াঝাটি। নারায়ণ বোঝানোর চেষ্টা করছেন, দেখো লক্ষ্মী, তুমি চেয়েছিলে যেন একে আমি বিয়ে করি। আমি চেয়েছিলাম না, হ্যাঁ। ত্রেতা যুগে তোমার মনে পড়ে যখন তুমি সীতারূপে এসছিলে, তোমাকে যখন বনবাসে দেওয়া হলো, তখন আমি যজ্ঞেতে বসতাম। ত্রেতা যুগে ছিল যজ্ঞ, তো যজ্ঞতে বসতে হলে স্বামী স্ত্রী বসতে হবে। আমার স্ত্রী তো বনবাসে, তখন ব্রাহ্মণের বললেন স্বর্ণ সীতা বানিয়ে তাকে বসে যজ্ঞ করা যায়। তো তুমি যখন ফিরে এলে, তুমিই অনুরোধ করলে স্বর্ণ সীতাকে তুমি বিয়ে করো। তো তখন তো এক পত্নী ব্রত ছিল, তাই এই অবতারে তাকে বিয়ে করেছে। আর লক্ষ্মী কার কথা শুনে এত রেগে মেগে ঝগড়া করতে শুরু করেছেন। তখন ভগবান পাহাড়ের উপরে উঠে গেছেন দুই স্ত্রীকে ছেড়ে। তাই পদ্মাবতী আছেন তিরুপতি শহরে, তার মন্দির আছে, আর লক্ষ্মী চলে গেছেন কোলাপুরে। প্রভু এখন একা, তিনি রয়েছেন উপরে। সেই লোনের সুদসহ লোন মেটানোর জন্য তিনি ওখানে বসে ইনকাম করছেন। লোক আসে, বিজনেস পার্টনার হয়, তার সঙ্গে পার্টনার শেয়ার হোল্ডার করেন, আর সেখান থেকে তিনি লাভ করে তার অংশ নিয়ে লোন মেটাচ্ছেন। আপনিও যাবেন, আর সেই জন্য তো লোকে যায়। আমরা বিজনেস না করতে গিয়ে ভগবানকে দর্শন করতে যাই, কিন্তু আমাদের কথাকারগণ কৌতুক করে বলেন, শুনেন, আমাদের দুঃখ বেদনা রোগ ব্যাধি আমরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করি, হোমিওপ্যাথিকে ভালো হয় না। এলোপ্যাথি চিকিৎসা করি, ভালো হয় না। তখন কি করি? ন্যাচারোপ্যাথি নতুন বেরিয়েছে এখন, তাতেও ভালো হয় না। তখন তিরুপতি, সবাই যায় না ভেলোর তিরুপতি, হ্যাঁ, লাস্টে বালাজির শরণাপন্ন হয়, আমাকে আমার শরীরটা ভালো করে দাও, আমি তোমার বড় ভক্ত হয়ে যাব, তোমার সেবা দেব। তার সঙ্গেও আমরা সম্বন্ধ করি, তখন অসুখ ভালো হয়। সেই তিরুপতি বালাজি সবার জন্য, কেবল যে বিজনেসম্যান বিজনেস করার জন্য যাবেন তাই না, সব ধরনের মানুষ গিয়ে বালাজির শরণাপন্ন হয়ে বালাজির কাছ থেকে উপকার পাচ্ছেন। যাবেন দর্শনে, নিচ থেকে প্রায় 950 সিঁড়ি আছে, হেঁটে হেঁটে যদি যান, আমি এই অবস্থাও অনেকবার হেঁটে গেছি। হেঁটে গেলে আপনি তাড়াতাড়ি দর্শন করতে পারবেন, প্লাস 2খানা লাড্ডু দেবে। তাছাড়া গাড়ি করেও যাওয়া যায় উপরে, তাতে বড় লাইন পড়ে। কখনো 1 ঘন্টায় দর্শন হয়, কখনো 1 দিনে হয়, কখনো 3 দিনেও হয় না। তবে যারা এজেড সিনিয়র পারসন বা হ্যান্ডিক্যাপ, তাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি দর্শনের ব্যবস্থা আছে। তো আমি একবার গেছি, আমি বলছি আমি হ্যান্ডিক্রাফট, তো বলছি কাগজ দেখাও, আমার তো সার্টিফিকেট ছিল না। তো বল তুমি একটু হাঁটো, একটু হাঁটলাম, দেখে বলছে হ্যাঁ তুমি যাও। তো আমি দর্শন করতে পেরেছিলাম, এটাও আমার সৌভাগ্য। তো যাই হোক, বালাজির অনেক কাহিনী আছে। তো আপনারা জানতে চেয়েছিলেন, কালকের বাকি অংশ আজকে বললাম। ঝটাপট কয়েকটা প্রশ্ন আছে, উত্তর দিয়ে দিই। রূপক কান্তি চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে। মানুষ যতক্ষণ মায়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাকে পাপ কর্মে লিপ্ত হতেই হয়। একটু বুঝিয়ে বলুন তো। মায়ের বন্ধনে থাকলে শুধু নিজের ভোগ লালসা চিন্তা করি, পাপ পুণ্যের কথা বিচার করি না। কিন্তু যখন ভগবত জ্ঞান থাকে তখন উপলব্ধি হয়, না আমি কষ্ট পাই কিন্তু অন্যকে কষ্ট দেব না, পাপ করব না, কেবল ভগবানের আশীর্বাদ মনে করে সহ্য করে। সেই জন্য
মায়াতে থাকলে লোকে পাপ করে। হ্যাঁ, যখন কখনো এমন মায়াগ্রস্ত হয়ে যায়, নিজের স্ত্রীকে, নিজের স্বামীকেও খুন করতে অসুবিধা বোধ করে না। এই সকালে একটা ইউটিউব দেখছিলাম যে একজন পুলিশ অফিসার ম্যাডাম, তো বিবাহিত, তার স্বামী ঘরে থাকেন, তার স্বামী পরিকল্পনা করছেন কাজের লোকের সঙ্গে যে হ্যাঁ তুমি যে আমার বাড়িতে কাজ করো কত টাকা বেতন পায়, বলে তো 8,000 টাকা বেতন পায়, শোনো তোমাকে আমি 2 লাখ টাকা দেবো, একটা কাজ করে দিতে হবে। তো পুলিশ অফিসার ম্যাডাম তখন অফিসে, এই বাড়ির যে কর্তা স্বামীর সঙ্গে কাজের লোকের কাজ আছে, বলে কী করতে হবে, বলে 2 লাখ টাকা দেবো, বলে কী করতে হবে, বলছে তোর ম্যাডামকে মেরে ফেলতে হবে। বলছে না না আমি এটা করতে পারি। বলছে তোমাকে তো আমি 2 লাখ টাকা দেবো, তাছাড়া তুমি আমি ছাড়া কেউ জানবে না, তোমার ভয় কিসের? এ এখন বিপদে। তখন বলছে ঠিক আছে আমি রাজি। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ফোন করেছে ম্যাডামকে, ম্যাডাম বাবু এই পরিকল্পনা করেছেন। বলছে না হতেই পারে। বলছে দেখুন তাহলে একটা কাজ করি, আপনি যখন ঘরে ঢুকবেন আপনাকে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মেরে ফেলার অভিনয় করব, আর আপনিও কিছুক্ষণ চেপে রাখার পরে মরে গেছেন বলে অভিনয়ে মৃত হয়ে পড়ে থাকবেন, তারপরে শুনবেন কি হয়। সেই অনুযায়ী যেই ম্যাডাম ঘরে ঢুকেছেন, গলায় সেই কাজের লোকের গলায় একটা কী বলে গামছা ছিল, গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে, আর সে চিৎকার করছে, আর ওর স্বামীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, করতে 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 বিছানায় ফেলে তাকে, সেজন্য মরে গেছে এরকম চোখ টোক উল্টে পড়ে থাকলো। তখন কাজের লোকটা বলছে বাবু আমার টাকাটা মিটিয়ে দিন। এই নাও। 1 লাখ টাকা দিয়েছে। বলছে বাবু 2 লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, আপনি 1 লাখ টাকা দিচ্ছেন। বলছে হ্যাঁ আমি তো দেবো বলেছি, এখন লাস্ট টাকা গায়েব করো। আমি গায়েব করে দেবো, আমার টাকা মিটান। দেবো বলেছি তো, 1 লাখ না তোমাকে আরও 2 লাখ দেবো। 2 লাখ দেবো বলছিলাম, 3 লাখ দেবো। 1 লাখ দিয়েছে, আরও 2 লাখ দেবো, তুমি লাস্ট টাকা গায়েব করো। তখন কাজের লোকটি বলছে আচ্ছা যদি লাশটা না মারা যায়, যদি আমাদের দুজনের কথা শুনে কি হবে? বলে কী করে শুনবে, তো মারা গেছে। তখনও চোখ খুলে উঠেছে, আমি মারা যাইনি, আমি তোমাদের কথা শুনছি। তখন বলছে না, এর আগে কাজের লোকটি জিজ্ঞাসা করছে বাবু কেন মারতে চাইছেন আপনার এই স্ত্রীকে? বলে আমি আরেকজনের সঙ্গে প্রেম করে, একে একদম ভালোবাসি না, একে বিয়ে করেছি, এর শুধু টাকা পয়সা ঘর বাড়ি সম্পত্তি, এ মরে গেলে এগুলো সব আমার। তখন ও চোখ খুলে উঠেছে, তাই নাকি? তো তুমি তো আগেই বলতে পারতে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিতাম, এরকম মারার পরিকল্পনা কেন করছো? বলছে তুমি মরনি? বলছে না তো, তুমি যখনই এই পরিকল্পনা করেছ আমাদের বাড়ির কাজের লোক সব আমাকে বলে দিয়েছে। আর তখনই পুলিশ ডেকে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সে তো নিজে পুলিশ অফিসার। হ্যাঁ, দেখেন এই টাকা পয়সার লোভ মানুষকে অন্ধ করে ফেলে, কি করছে হিতাহিত জ্ঞান থাকে, তাই পাপ করতেই পারে, যে কোনো উপায়ে সে অর্থ সংগ্রহ করতে চায়। রূপসা হাজরা পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন, মহারাজ কালকের ভাগবত ক্লাসে আপনি জড়া প্রকৃতির 3 ভাবে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে বলেছিলেন। আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক কষ্ট কথা বুঝেছি, আদি আধ্যাত্মিক কষ্টটা বুঝতে পারিনি। আধ্যাত্মিক মানে নিজের শরীর থেকে, শরীর ব্যথা বেদনা রোগ ব্যাধি, আর মনের কষ্ট। কেউ উন্নতি করলে আমার জ্বালা হয়ে যায় মনে, কেউ দুঃখ পড়লে আমার খুব খুশি হয়। এই মন আর শরীর থেকে যে দুঃখ পায় ওটাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। পতিত পাবন দাস
ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আমি পতিত পাবন দাস বলছি। মহারাজ, আমার একটা প্রশ্ন আছে। মূলত মহারাজ, প্রশ্নটি আমারও না, একজন মাতাজি আপনাকে বলতে বলেছে। তো মহারাজ, কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে, তার উদ্দেশ্যে যদি গয়ায় পিণ্ডদান করা হয়, তারপরে কি প্রতি বছর সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রসাদ নিবেদন করা লাগে? প্রতি বছর কেন, প্রতিদিন করতে পারেন। যদি আপনি ওনাকে ভালোবাসেন, যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমার বাবা, আমার দাদু, আমার ঠাকুমা, আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, যদি ভালোবাসেন, প্রতিদিন ভগবানের কাছে নাম উচ্চারণ করে তার জন্য প্রার্থনা করুন। অসুবিধা কোথায়? আর নাও করতে পারে, গয়া দিয়ে দিয়েছেন, ব্যাস চলো, করতেও পারে। শ্রাদ্ধ প্রতি বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বলে না, শ্রাদ্ধ মানে তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। আমি তাকে ভালোবাসি। অঙ্কিত ঘোষ মহারাজ প্রণাম নেবেন। ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত থেকে একসাথে পড়া যায়? অবশ্যই পড়বেন। গীতা, ভাগবতম, চৈতন্য আমরা তো পড়ছি প্রতিদিন। সকালে গীতা পড়ছি 3 মিনিট। গত পরশু দিন বৃহস্পতিবার, না গতকালকে বৃহস্পতিবার চৈতন্য চরিতামৃত পড়ছি সন্ধ্যার সময়। আর আজকে ভাগবত পড়ছি। আমরা একসঙ্গে পড়ছি, পড়তে পারেন। লাস্ট প্রশ্ন। আমি জানি না সবাই সব ক্লাসগুলো পাচ্ছেন কিনা। 3 মিনিটের গীতা ক্লাসটা অবশ্যই শুনবেন। অসিত কৃষ্ণ দাস, খুলনা, বাংলাদেশ থেকে বলছি। আপনি 11টি ক্যামেরার কথা বলেছেন। যদি বিস্তারিত, 11টি না 13টি। যমরাজ আমাদের সঙ্গে 13টি ক্যামেরা, সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছেন। সূর্য অগ্নি খং মরুদেব সোম সন্দাহনি দিশ কং কো স্বয়ং ধর্ম ইতি হেতে দৈহস্য সাক্ষিণ। সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং পরমাত্মা, 13 জন আমাদের সব কিছু কর্মের সাক্ষী রাখছেন। আমাদের সবসময় সাবধান থাকতে হবে। শুভরাত্রি, আবার কালকে দেখা হবে।